ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी सुन पित क्रोध करियो और भारे, सबके सुनते गिरा उचारे। अम्क रंक हम जात मझारे, तिसके पुत्र कष्ट तन भारे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राज कौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुन पित क्रोध करियो और भारे, सबके सुनते गिरा उचारे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरण में आप जी ने सरवण किया सी, पट्टी का राजा धूनी चंद जदों अपनियां पंजां धीआं नूं वारी वारी पुछदा है कि किंदा भाग खांदिया हो, किंदा दिता होया खांदी हो। चारा ने कहा कि पिता जी तुहाडा ही भाग खाने हाँ, तुहाडे दिते हुए ऐश आराम मिले ने। पर पंजवीं बीबी रजनी जी कहते कि नहीं पिता जी, तुहानू भी देने वाला दाता कोई होर है, और चाहे कोई राजा होवे चाहे कोई गरीब होवे, वो सब नू देने वाला दाता केवल राजा ते गरीब नहीं, चाहे किसी भी जून दे विच कोई भी जीव है, सब दा दाता केवल इको ही है। तो जिहड़ा सारिਆਂ नू दिंदा उही मैनू दिंदा, उनका दिता हुई मैं खानी हाँ। कि किसी का भाग कोई नहीं खा सकता, ये रब की परमेश्वर की बनाई हुई खेड है, किसी का भाग कोई नहीं खा सकता। और ये सुन के राजा जिहड़ा धूनी चंद हंकार दे विच भरिया होया, ये सुन के कहंदा कि अम्मक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी। हंकार विच भरिया होया कहंदा कि तुसीं सुनिया ना फलाना बंदा, अमुक दा अर्थ हुंदा फलाना, कि बड़ा गरीब है तो साडी जात विच ही भी जन्म लिया, उन्हें साडी जात दा है। कि एक गरीब बड़ा है, दूजा उनका जिहड़ा पुत्र है उनके तन के उत्ते कष्ट है, उनके तन ते कोड़ है। हाथ पाव अंगरे चर गए, अस को मैं जब तोहे दे दई। कि कोड़ दे नाल बीमारी दे नाल उनके हत्थां पैरां दी उंगलियां भी अद्धी अद्धियां चढ़ गईयां ने। ते जे इवें दे बंदे ते लड़ तैनूं ला दिता, उनदे नाल विआह दिता, ते फिर भी अपनी भाग खाएंगी। अपन भाग तब पुंचन करिए, नरक समान कष्ट को भरिया है। ये धूनी चंद कहता कि रजनी फिर भी अपने भागां नूं खाएंगी, खांदी रही, फिर भोगते रहे हो कष्ट, नरक भरी जिंदगी, फिर तेरे भागा च मैं कहना वही लिखे है। सुन कन्या ने पित की बानी, सोई शीस धरी मन मानी। हुण बीबी रजनी ने धन गुरु नानक साहिब का सलूक सुनिया सी।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੀਸ ਧਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਸੋ ਵਰਜਿਤ ਰਹੀ, ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਿਓ ਕੰਤ ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨਾ, ਅਪਰਥਾਨ ਕੋ ਵਿਆਹੋ ਨ ਮੰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੂਣੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਈ ਪਤ ਮੇਰਾ, ਤਥਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਹੇਰਾ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਹੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਹੇ ਹਟਾਏ ਲੋਕ ਮਿਲ ਘਣੇ, ਕੁਸ਼ਟੇ ਸੰਗ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਭਣੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਾਜਾ ਇਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਹੇ ਫੇਰ ਸੋ ਫਿਰੇ ਨਾ ਫੇਰੇ, ਫੇਰੇ ਫਿਰੇ ਸਾਥ ਤਿਸ ਕੇਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਹਟਾਇਆ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹਿ ਦਾਇਜ ਕੋ ਨਿਰਪੁਨੈ ਦਿਨਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਹੱਠ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਨਾ। ਕਿ ਮੂਰਖ ਇੰਨਾ ਹੱਠੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨਿਆ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਮਾਨ, ਸਮ ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਸੇ ਪਤ ਜਾਨ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, 7 ਫੇਰੇ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਸਾਸੁਰੇ ਦਾਰਦ ਮਹਾ, ਪਹਿਰਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਹਾਂ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਕੇਤਕ ਦੇਣ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕੋ ਸਹਿਓ, ਬਹੁਰ ਅਣਤ ਕਿਤੇ ਚਰਬੇ ਚਹਿਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਿਸ ਪੁਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬਹੁ ਦੁਖਿਆਰੀ,
ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਮਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ। ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤ ਕੁਸ਼ਟੇ ਕੋ ਧਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ, ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਆਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਿਤ ਕੋ ਪੁਰਨਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਹੂੰ, ਅਪਰ ਪੁਰਨ ਤੇ ਉਦਰ ਸੋ ਭਰਹੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਚਨ ਅੰਨ ਆਣਤੀ ਤੇਤੋ, ਪਤ ਅਰਿਆਪ ਖਾਏ ਲੈ ਜੇਤੋ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੂਹ ਛੱਡੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਫੁਲਕੇ ਆਪ ਛਕਣੇ ਨੇ, 1.5-2-4 ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸੁਧਾਰਮਾ ਧਾਰਤ ਧਰਮ, ਨਿਜ ਪਤ ਤੇ ਨ ਹੈ ਧਾਰਿਓ ਭਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਉਸ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਭਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਉਠਾਇਓ ਫਿਰੋ ਸੋ ਜਹ ਕਹੈ, ਜਾਚੇ ਅੰਨ ਪੇਖ ਬੇ ਹਿਤ ਤਹਿ। ਸਿਰ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਪਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ, ਫਿਰੇ ਸਦਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਆਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ, ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਵਿਚਰਤ ਗ੍ਰਾਮਣ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਆਏ ਗੁਰ ਕੇ ਚੱਕ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੀਨ ਆਹਾਰਾ, ਪਤ ਜੁਤ ਖਾਏ ਹਿਰਦੈ ਸੁਖ ਧਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਵੀ ਗਈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਏ। ਪੁਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਰੀ ਬਨ ਮੈਂ, ਖਾਰੇ ਜਾਏ ਧਰੀ ਤਬ ਤਿਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛਕ ਲੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਕੈ ਨਾਰ ਹੇਰਤ ਜੋਈ, ਕਰਤ ਗਿਲਾਨ ਤਰਕ ਤੇ ਸੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪਤ ਦੂਰ ਬਿਠਾਇਓ, ਖਾਰੇ ਸਹਿਤ ਸੋ ਛਾਏ ਟਿਕਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
और इस पिंड का नाम सी ग्राम तुंग को आप सिद्धा हरि भिक्या हित लैबे इस धारी। क्योंकि तुंग पिंड के जू तो कह लिए कि तुंग पिंड तो थोड़ा जिहा बाहर हटवा जिथे दुख भंजनी बेरी है। आप बीबी रजनी पिंड तुंग दे विच मंगण वास्ते गई कि कोई 2-4 प्रशादे लैके आवा। जो श्री रामदास कनवायो दुख भंजन बदरे तर भायो। कहते ये दुख भंजनी बेरी उही सी ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ गुरु रामदास जी ने आप सब तो पहलों अपने हत्थां दे नाल इत्थे टक लाया सी ते फिर इस सरोवर नूं पटाउण दी सेवा धੰन गुरु रामदास जी ने आप करवाई सी। ये बेरी वाली थां ते कुछ डूंगा पट्टिया गया सी, बाकी निशानियां मिट गईयां सन, पर इत्थे पानी खलोंदा सी। तह कुछ टोवा बिना चिनारी रहे हुतो न है किस निर्धारी। हुण जदों धन गुरु अर्जन देव जी भी सरोवर की सेवा कराउंदे ने, भावें जानते सन निशानियां कित्थे ने, पर क्योंकि सब कुछ प्रगट करना सी इस करके पहलों संतोख साध की सेवा करते हैं। इत्थे निशाने सिर्फ टोए दे सी कि टोया थोड़ा डूंगा पट्टिया गया सी, बाकी निशानियां सारी पूरियां गईयां सन। तिस मैं परयो नीर कुछ थिरियो बदरे तर के तरसो ढरियो। कहते इस पुट्टी हुई थां ते कुछ पानी खड़ा सी ते बेरी दे बिल्कुल थल्ले सी थां। होते मेघ के तब संक्रांत समो पूर्व को तब बिरतांत। ते जिदन बेबी रजनी ने अपने पति नूं इस बेरी दे थल्ले बिठाया ना, उस दिन पता किहड़ा सी। और इतिहास दे विच बहुत थावां ते मिलदा है कि जिदन इस पंगले नूं इशनान करके तो देर उगता मिली। और ये भी गल चेते रखियो, धन गुरु रामदास जी दे इस सरोवर दे विच जे किसी सिख ने इशनान किया तो सब तो पहलों ये पिंगला ही है, भावें इशनान करन तो बाद सिक्खी धारण की है। तो उदम दिन से विसाखी का कहता होते मेघ के तब संक्रांत, विसाख महीने की संक्रांत सी। सहज सुभायक बाय से आयो बैठ तरु पर जल दृष्टायो। हुण विसाखे दे संगरांद वाले दिन ये पिंगला टोकरी दे विच बैठा होया है, बेरी दे थल्ले बैठा है। ये कि वेखदा कि सहज सुभाअ अचानक एक कां आया। असल विच अचानक नहीं आया, इनके भाग जागे। और धन गुरु रामदास जी ने कृपा करनी सी कि कां आया, कां उस पानी के कंढे ते बैठ के बैठ तरु पर जल दृष्टायो। कंढे ते बैठ के कां ने पानी नूं पहलों तो देखिया। हुतो त्रिखा तुर उतरे उतरे पंच बेर चूनण को भरे। कहते क्योंकि कां नूं प्यास भी लगी सी, एक कुछ थल्ले उतरिया जिथे पानी सी। पंच बेर चुंचन को भरे। पिंगला चंगी तरह ध्यान नाल वेखदा पिया कि इन्हें 5 वार चुंझ दे विचों जल नूं भरिया ते 5 वार पीता। जब अंतर जल प्रविश्यो जाए हृदय शुद्ध होए बुद्ध विदताए। ते 5 वार पानी भरन तो बाद कां दे मन विच पता नहीं की आई, क्योंकि खेड़ ते गुरु दी सी ना। कां छेती कित्या पानी दे विच टुब्बी मारदा नहीं, ये पानी दे थल्ले उतरिया ने पानी दे विच टुब्बी भी मार दित्ती। ते कां नूं इवें लग्या जिवें अंदर हिरदा बिल्कुल शुद्ध ते कोमल हो गया। करियो स्नान पूर्व के काल भयो सवेत तन रुचिर मराल। क्योंकि विसाखी के संग्राम से विसाखी वाले दिन इस कां ने स्नान किया। धन गुरु रामदास जी के उस पावन सरोवर के विच उस जल के विच टुब्बी लाउण दे नाल इनका रंग जिहड़ा सी रंग भी बदल गया। और सतगुरु जी ने पावन बचन भी कहे ने, जदों गुरु कृपा करे ना जे तिस भावे नानका कागो हंस करे। देखो भावर्थ दे भावे बेशक ये ने कि जदों गुरु कृपा करे कां बिरती वाले नूं भी गुरु हंस बिरती वाली बना दिंदा है।
पर गुरु कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि समर्थ ने, वो परमेश्वर समर्थ ने। कहते ਕਾਂ ने टुब्बी लाई तो कला अंदर ही शुद्ध नहीं होया, उनका रंग भी जिहड़ा सी हंस वर्गा हो गया। सो पिंगल दखत सब रहियो, जथा काक ने शुभ फल लहियो। तो पिंगला सारा कुछ वेख रहा सी चंगी तरह कि जिवें ਕਾਂ ने आके इत्थों जल छकिया, इहदे च टुब्बी लाई तो टुब्बी लाउण दा नूं फल मिलिया। उदय भाग ते उरफुरे आई, इस जल के महिमा अधिकाई। असल विच इस पिंगले दे भाग भी जगने सन। और देखो बेनती करते हैं बीबी रजनी की जिहड़ी प्रतिवता रह के सेवा करती है, उस सेवा नूं भी भाग लगना सी। और फिर इत्थे धन गुरु रामदास जी की जिहड़ी बख्शिश है वो भी संसार में प्रगट होनी सी। कल्ले एक पासों ने कह लिया कि तिन्ना पासों की यह महिमा है। बीबी रजनी की सेवा, धन गुरु रामदास महाराज जी की बरकत कि इनके भाग जागे। इस पिंगले के मन में एकदम फुरी, जे ਕਾਂ इत्थों नहा के बगला बन सकता है तो इनका मतलब इस जल की कोई ना कोई बड़ी वड्डी महिमा है। मनहु पुण्य मम बायस आयो, नीर महात्म को दर्शायो। इस पिंगले के मन में एकदम आया कि तो इस तरह लगता है कि जिवें मेरे वड्डे भाग जागे ने और मेरे भाग जगाउण वास्ते मैनूं दस्सण वास्ते ਕਾਂ आया है कि इस जल का बड़ा महात्म इहदे च कर इशनान भला होएगा। बिना बिलम ते इत उतहाला, जो निज बल ते सके न चाला। ये जेड़ा पिंगला अपने बल करके चल ही नहीं सी सकता क्योंकि पैर तो थल्लों गले पे सन, हत्थां दी उंगलियां गलियां सन, इतों तक कि लत्तां जिहड़ियां ने जख्मां दे नाल वो भी गलियां पईयां सन। पर यह सारा कुछ वेख के रब की कृपा, गुरु की कृपा नाल शरीर में बल भी आया। ये जिवें किवें करके थोड़ा बहुता हिलिया। खारे ते निकस्यो गिर परियो, दृढ़त दृढ़ रिड़त रिड़त पहुँचण तह करियो। खारे विचों बाहर निकलिया, डिग पिया क्योंकि पैरों ते खलोता नहीं सी जांदा। पर इन्हें परवाह नहीं की, जख्म दुखे तो बड़े। ये रिड़दा रिड़दा जाके उस टोए के कंढे ते पानी के कंढे ते पहुँच गया। तूरन नीर तीर नीर को छुहियो, करियो इशनान अधिक फल लहियो। इन्हें जिमें ਕਾਂ नूं वेख्या सी ना, उत्थे तरह जल दे नेड़े गया। सब तो पहले उन्हें 5 वारी चूड़ा मूँह च पाया, जल छकिया, रिड़दा रिड़दा पानी दे विच डिग्गिया। इन्हें उत्थे इशनान किया। पंक समेत सो मर्दन कर कर, मज्जत महा चौंप को धर धर। कहते बड़े चाह दे नाल उन्हें इत्थे इशनान किया। नाले तो शरीर के मैल लुंदा है तो नाले चाह दे नाल इशनान करदा। अंदर भरोसा इन्ना बनया जे ਕਾਂ बगला बन सकता है तो इत्थे रब के घर में किहड़ी घाट है। उनके घर च सब कुछ है। मेरा शरीर का यह रोग भी जा सकता है। कर पग जुगकार घर घर परे, तत्शन भय अरुज संसरे। कर पग, कर दर्थ हाथ, पग दर्थ पैर कि हत्थां पैरियां दे जिहड़ियां उंगलियां गल गल के डिगदियां पईयां सन, झड़दियां पईयां सन। पानी दे विच जांदियां ही इशनान करदे तुरत कि जिवें वो उंगलियां बिल्कुल नाल जुड़ भी गई, ठीक भी हो गया। पिंगला पूरी तरह रोग हो गया। सकल अंग ते रोग नसायो, कंचन बरण रंग बन पायो। कहते इशनान करके सारे रोग दूर हो गया। और ये जिहड़ा पिंगला सी, पिंगला ने असल में जदों रोग दूर होया, इनका सोने वर्गा कंचन वर्गा शरीर बन गया, बड़ा सोहना नौजवान गभरू कि ये अपने आप हथ पैर वेख के अपने आप नहीं पछाणदा कि मैं उही हाँ। इत्थे कविराज ने यह अध्याय खत्म किया है। अगला अध्याय अध्याय नंबर 39 इत्थों शुरू करते हैं। फिर लिखते हैं दोहरा
ਪਿੰਗਲ ਮਜਣ ਜਬ ਕਰਿਓ ਭਇਓ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ। ਬਿਸਮਤ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਦੇਖ ਫਲ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨੋਪਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਆਦ ਰੁਜ ਸਭ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਿਓ ਸ਼ਕਤ ਨਿਜ ਤੇ ਤਨ ਅੰਨ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਤਨ ਹੋਵਾ ਅਖਲ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਤਬ ਖੋਵਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਅਸ ਕਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਚਿਨਾਰੀ। ਇਹ ਪਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਮਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੋਰਿਓ ਨਿਜ ਗਾਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਜਤ ਹਰ ਖਾਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਤਾ ਅਚਾਨਕ ਨਰਕੇ ਜੀਵ ਸੁਰਗੇ ਬਣੇ ਮਹਾ ਸੁਖ ਥੀਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਰਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਨਮ ਰੰਕ ਚਿੰਤਾਮਣ ਪਾਈ ਹਰਖਿਓ ਜਿਮ ਨਵਨਿਤ ਘਰ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਭੁਖਣ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗ, ਇਮ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਇਓ ਅਰੋਗ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜਚਣਗੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਦਰੇ ਤਰਤੇ ਤਰ ਥਿਰਿਓ, ਖਾਰੇ ਉਲਟ ਸੋ ਆਸਣ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਰਹੋ ਮਨ ਮੋਦ ਬੜਾਏ, ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਖਤਾ ਦ੍ਰਿਗ ਤਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਦ੍ਰਿਗ ਤਿਤ ਲਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਜਨੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ। ਭਿਖਿਆ ਤੁੰਗ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੀਨ, ਰਾਜ ਕੁਇਰ ਪਤ ਬ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਬੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਸੀ। ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਿਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 5-7 ਇੱਕੋ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਖੈ ਸਵਦਾਨ, ਨਿਜ ਪਤ ਬਿਨ ਕਬ ਚਾਹੇ ਨਯਾਨ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਦ ਵਿਸਾਰ ਸਹਿ ਸਭ ਤਨ ਮੈਂ, ਤਉ ਨ ਡੋਲਤ ਹੈ ਕਬ ਮਨ ਮੈਂ। ਖੇਦ ਵਿਸਾਲ ਸਹਿ ਸਭ ਤਨ ਮੈਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਉ ਨ ਡੋਲਤ ਹੈ ਕਬ ਮਨ ਮੈਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡਿੱਗ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।